بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ میرا نام کومل ہے، اپنے نام کی طرح میں بہت نازک اور حسین تھی۔ جب میں صرف 5 برس کی تھی تو ابا ہمیں چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے۔ وہ ایک روڈ حادثے کا شکار ہو گئے تھے۔ میرا ایک بھائی بھی تھا جس کا نام طارق تھا۔ طارق کی عمر اس وقت صرف 10 سال تھی۔ اب گھر کی تمام ذمہ داری اماں پر آ گئی تھی۔ اماں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی۔ صبح ہوتے ہی وہ کام پر چلی جاتی، رات دیر تک دوڑتی۔ شب و روز کی اس بھیڑ میں وقت تیزی سے گزرتا چلا گیا۔ میں 17 برس کی جوان اور حسین لڑکی کے روپ میں بدل گئی۔ طارق بھائی بھی کبر جوان بن گیا۔ اماں نے تمام عمر مشقت میں گزاری۔ اب وہ ٹی بی کی مریضہ بن کر بستر سے لگ گئی تھی۔ یوں گھر چلانے کے لیے میں نے بھی کام کرنا شروع کر دیا۔ ہمارے گھر کے قریب کپڑوں کی ایک فیکٹری تھی، میں وہاں کام کرتی تھی۔ طارق بھائی بھی اس ہوٹل میں ویٹرنگ کا کام کرتا تھا جہاں میرے پاپا کام کیا کرتے تھے۔ یوں ہم غریبوں کی زندگی کا سفر جاری رہا۔ ایک روز میں فیکٹری میں جا رہی تھی، ایک بڑی سی سفید کار میرے ساتھ چلنے لگی۔ میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا، ڈرائیونگ سیٹ پر ایک اچھی شکل و صورت کا، بہترین سوٹ میں ملبوس، تقریباً 24-25 برس کا نوجوان بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بڑی میٹھی نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ اس کی نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے میں نے گھبرا کر اپنی آتے جاتے مجھے دیکھتا اور مسکراتا رہتا۔ ایک دن اس نے بات کرنے کی کوشش کی، میرا نام پوچھ لیا اور پھر اپنی محبت کا اظہار بھی کر دیا۔ یوں کسی اجنبی کے اظہار محبت سے گڑبڑا گئی اور خشک ہونٹ بھرنے لگی۔ رات کو جب بستر پر لیٹے لیٹے میں نے اس کے بارے میں سوچا، خود پر فخر ہونے لگا۔ کسی کھاتے پیتے گھرانے کا چشم و چراغ میری محبت میں دیوانہ ہے۔ تب میں نے اس کی محبت کا جواب محبت سے دینے کا فیصلہ لیا اور آنکھیں موند کر اس کے خیالوں میں لیٹی ہوئی تھی۔ اسی طرح ہماری محبت کی کہانی کا آغاز ہو گیا۔ رفتہ رفتہ وہ میرے دل میں اترتا چلا گیا۔ اب یوں ہوتا، اگر کبھی اسے آنے میں دیر ہو جاتی تو میں تڑپ کر رہ جاتی۔ میرا من اب اس کے سوا کسی شے میں نہیں لگتا تھا، حالانکہ میں جانتی تھی حیثیت میں وہ آسمان ہے اور میں زمین۔ امیر خاندان کا پڑھا لکھا نوجوان اور میں ان پڑھ ایک غریب خاندان کی معمولی سی لڑکی۔ میرا اور اس کا کوئی میل تو نہیں تھا، پر دل کیا کرتا، محبت تو اندھی ہوتی ہے، اونچ نیچ اور ذات پات کہاں دیکھتی ہے۔ اس طرح ہماری محبت کا سلسلہ چل نکلا۔ وہ اکثر اپنی گاڑی میں مجھے گھمانے لے جاتا، ہم سیر تفریح کرتے تو کبھی کسی بڑے ہوٹل میں کھانا کھانے نکل جاتے۔ اس کا نام عاصم تھا۔ اس کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھا۔ فیملی میں اس کے والد، اس کی ماں کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ اس کا بڑا سا کاروبار تھا۔ ایک دن عاصم مجھے اپنی ماں سے ملوانے اپنے گھر لے گیا۔ اس کا بڑا سا گھر کسی محل سے کم نہیں تھا، جو کہ عیش و عشرت کی چیزوں سے بھرا ہوا تھا۔ گھر میں ہر طرف نوکر جا کر گھومتے پھرتے نظر آتے۔ میں بہت گھبرا رہی تھی کہیں عاصم کی ماں مجھے ٹھکرا نہ دے، پر ایسا نہیں ہوا۔ وہ بہت اچھی اور محبت کرنے والی خاتون تھی۔ انہیں دولت مند ہونے کا ذرا بھی گھمنڈ نہیں تھا۔ وہ دولت سے زیادہ شرافت اور اچھی سیرت کی قائل تھیں۔ انہیں گھٹنوں کا مرض تھا، اسی لیے وہ چل پھر نہیں سکتی تھی۔ عاصم نے اپنی ماں کو میرے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ انہیں اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میں غریبوں میں سے ہوں، انہوں نے پہلی نگاہ میں ہی مجھے پسند کر لیا۔ بیٹا، تم مجھے بہت پسند آئی ہو۔ اب میں عاصم کی شادی میں دیر نہیں کروں گی، کل ہی تمہارا ہاتھ مانگنے تمہارے گھر آ رہی ہوں۔ ان کی بات سن کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ یہ سب مجھے ایک حسین خواب کی طرح لگ رہا تھا۔ میں نے تو کبھی تصور میں بھی نہیں سوچا تھا میں ایک بڑے گھر کی بہو بنوں گی۔ عاصم کے گھر سے رشتہ آیا تو میری والدہ اور میرے بھائی نے خوشی سے قبول کر لیا۔ پھر چند روز بعد دلہن بن کر عاصم کے گھر آئی، مگر یہاں آتے ہی مجھ پر وہ انکشاف ہوا۔ میں ریزہ ریزہ ہو کر بکھر گئی، میرے سارے خواب چکنا چور ہو گئے۔ عاصم کا سلوک میرے سامنے آ گیا۔ شادی کی پہلی رات انہوں نے مجھ سے کہا وہ مجھ سے نہیں بلکہ ریشم نام میں ایک طوائف سے محبت کرتے ہیں، مجھ سے پیار کا ڈھونگ رچایا۔ شادی تو صرف ماں کا دل خوش کرنے کے لیے کی ہے، جو گھٹوں کے ساتھ ساتھ دل کی بھی مریضہ تھی۔ بقول ان کے اس دنیا سے رخصت ہوتے ہی وہ مجھے طلاق دے کر گھر سے نکال دیں گے اور ریشم کو اپنی دلہن بنا کر اس گھر میں لے آئیں گے۔ میں اس وقت
तक रह सकती थी जब तक आसिम की माँ जिंदा थी। डॉक्टरों ने आसिम की माँ से कहा था अपनी माँ को हर सूरत खुश रखने की कोशिश करे, इनकी हर बात माने और इनका हर बात पूरा करने की कोशिश करे, क्योंकि इनकी सांसें कभी भी रुक सकती थी। डॉक्टरों की ये बातें सुनकर आसिम मुश्किल में आ गए थे, क्योंकि वो रेशम से मोहब्बत करते थे और इसी से शादी करना चाहते थे। पर इनकी माँ किसी सूरत एक तो वाइफ को अपने घर की बहू बनाने पर तैयार न थी। माँ की ख्वाहिश थी आसिम की शादी किसी अच्छी और नेक सीरत लड़की से हो, ख्वाह वो गरीब ही क्यों ना हो। वह दूसरे जल्द अज जल्द अपने बेटे के सर पर सिरहा देखना चाहती थी, क्योंकि इन्हें खुद भी अपनी बीमारी का इल्म था इंतखाब की तबाह का। इन्हें खुद भी अपनी बीमारी का इल्म था। अपनी माँ की तबीयत की वजह से आसिम उनकी मर्जी के खिलाफ रेशम से शादी नहीं कर सकते थे। इसीलिए आसिम ने सारी तरकीब सोची, जिससे इन्हें इनकी माँ भी खुश हो गई और वो भी भले मुतमईन थे। आसिम ने मेरा इंतखाब इसलिए किया क्योंकि मेरे जैसी सादा सी लड़की उनकी माँ की पसंद थी। दूसरा, हम गरीब थे। मुझे तलाक देने या किसी ज्यादती पर हम गरीब इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। हमारी हैसियत इस अमीरजादे के आगे कुछ भी तो नहीं थी। इनके खिलाफ आवाज़ उठाते उन्होंने मुझे ही धमकी दी थी। अगर इस बात का पता उनकी माँ को या फिर किसी और को हुआ तो वो मेरे घर वालों को जान से मार डालेंगे। भला मैं ये सब कैसे बताती अपनी बीमार माँ और गरीब भाई को, या फिर आसिम की नेक सीरत माँ को, जिसकी सांसें कभी भी ख़त्म हो सकती थी। मैं दुनिया के सामने आसिम की बीवी बनी हुई, पर अंदर ही अंदर मेरा दिल खून के आंसू रोता रहा। अक्सर वक्त आसिम की माँ के साथ गुजारती, उनकी खूब खिदमत करती, इधर उधर की बातें करके इनका दिल बहलाती। बदले में वो मुझे मोहब्बत और बहुत सारी दुआएं देती। अक्सर कहती इनसे ऐसी कोई नेकी जरूर हुई है जिसका समय खुदा ने इन्हें मेरे रूप में दिया है। लेकिन वो नहीं जानती थी मैं किस हसीयत में मुब्तला हूँ। आसिम अपनी माँ के सामने मुझसे मीठी मीठी बातें करते, मेरे लिए तरह तरह के गिफ्ट लाते, घुमाने के नाम पर बाहर ले जाते, लेकिन किसी पार्क में छोड़कर खुद रेशम के पास चले जाते। जब अम्मा पास ना होती मेरी तरफ नफरत और हकारत की निगाहों से देखते। उन्होंने मुझसे प्यार नहीं ड्रामा किया था, लेकिन मैंने तो उनसे मोहब्बत की थी। मुझे उनके रवैये से बहुत तकलीफ़ होती थी। वक्त गुजरता गया, इसी तरह मेरी शादी को 2 साल बीत गए। एक दिन मुझ पर क़यामत टूटी जब मुझे मालूम हुआ तारिक भाई पेशावर में पुलिस के हाथों मारे गए हैं। मेरी अम्मा तो मेरी शादी के कुछ अर्सों बाद ही चल बसी थी और भाई ये कहकर पेशावर चले गए उन्हें वहाँ एक अच्छी फैक्ट्री में काम मिल गया है। उन्होंने हमसे झूठ बोला था, किसी फैक्ट्री में नहीं काम मिला, बल्कि वो डाकू और चोरी करने वाले खतरनाक राह में शामिल हो गए थे। इस बड़े धंधे में शामिल हो गए थे। एक दिन पुलिस ने उनके ठिकाने पर छापा मारा, जिससे भाई पुलिस की गोली का निशाना बन गए। जब वो गिरोह के बाकी लड़के भागने में कामयाब हो गए, इस सूरत हाल में मेरा आखिरी सहारा बस आसिम की माँ ही रह गई। मैं दिन रात इनकी लंबी उम्र की दुआएं मांगती, हर सूरत उन्हें खुश रखने मैं लगी रहती, मगर ये तमाम कोशिशें इस वक्त रायगाह चली गई जब एक रात वो खामोशी से दुनिया से चली गई। इन्हें नींद की हालत में हार्ट अटैक हुआ। जो मेरी शादी को अभी भी मुश्किल 2 साल ही पूरे हुए थे। मेरा आखिरी सहारा भी चला गया। ये सोच सोच कर ही मुझे होल आ रहे थे मेरे साथ क्या होने वाला है। माँ का साइम होते ही आसिम रेशम से शादी करके उसे घर ले आए। रेशम को पहली बार देखा था, वो मामूली सी शक्ल की, सांवली सी रंगत की, तकरीबन 40 साल की एक पुख्ता औरत लग रही थी। इसमें ऐसी कोई ख़ास बात नहीं थी जिसकी वजह से आसिम इसके लिए दीवाने थे। इन दोनों को अपने सामने देखकर मेरी जान निकल गई थी। वो लम्हा जिसके आने के लिए मुझे अपने रब के आगे कितना रोई, पर मेरी सारी दुआएं बेकार गईं। आज वही घड़ी मेरे सर पर थी। आसिम तलाक देने के इरादे से मेरे करीब आए। मैं इनके पाँव में गिर गई। खुदा के वास्ते मुझे तलाक मत दें, मुझे घर से मत निकालें। मेरे इस दुनिया में कोई नहीं, मुझ पर रहम करें। मैं कहाँ जाऊँगी रो रो कर। मुझे अपनी नौकरानी बना लें। मैं अपने आप और आपके रिश्ते को भूल जाऊंगी। बस ये याद रखूंगी मैं घर की नौकरानी हूँ। पहले भी आपने जैसा कहा वैसा ही हूँ। आगे भी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। जब आसिम की जानिब से कोई जवाब ना मिला तो मैंने रेशम के पैर में सर रख दिया। इसकी मिन्नतें करने लगी, साथ ही दिल में ये दुआ कर रही थी इन दोनों का दिल मेरे लिए नरम हो जाए। इनके दिल में मेरे लिए दुआ कबूल हो गई। आसिम इस बात पर राज़ी हो गए और रेशम की मर्ज़ी पूछने के लिए इसकी तरफ देखा तो इसने भी इकरार में सर हिलाया। ठीक है, इसे छोड़ दो, हम इसे अपनी खादमा बना कर रखेंगे। मैंने खुदा का लाख लाख शुक्र अदा किया
अगले रोज दोनों हनीमून मनाने के लिए यूरोप चले गए। 1 माह बाद उनकी वापसी हुई। फिर धीरे धीरे रेशम घर के तमाम नौकरों को निकालती चली गई। सारे पुराने और वफादार नौकर थे जिनसे आसिम की मां बहुत मोहब्बत करती थी। यहाँ तक कि उसने उस मासी को भी निकाल दिया और आसिम से कहा, कोमल अब घर संभाल लेगी। आसिम से उफ तक नहीं कहते थे, इसे दीवानों की तरह चाहते थे। रेशम ने पूरी तरह मुझे घर की नौकरानी बना लिया था। घर के तमाम काम मेरे ज़िम्मे थे। सफाई, कपड़े धोना, खाना पकाना, लॉन की देखभाल करना। बाहर से कोई सौदा सलफ लाना होता तो वो भी मैं ही लाती थी। काम खत्म होने के बाद बैठने और रात को सोने के लिए मेरे लिए किचन थी। रेशम ने अपने 2 पुराने जोड़े दे रखे थे और खाने में जो बचता वही मेरा नसीब होता। अकेले इतने बड़े घर के काम कर कर के बीमार पड़ जाती, पर तलाक और घर के से निकाले जाने के खौफ से मजबूरन मुझे ये सब बर्दाश्त करना पड़ता। एक दिन रेशम मेरे पास आई और जो कुछ इसने मुझे कहा उसको सुनकर मैं दंग रह गई। सुनो, तुम जानती हो मैं एक तवाइफ हूँ। तवाइफ के राह रस्म कई लोगों से होते हैं, इसलिए आसिम के काम पर जाते ही कई दोस्त मुझसे मिलने के लिए आया करेंगे। इस बात का इल्म आसिम को नहीं होना चाहिए, वरना नतीजे की जिम्मेदार तुम खुद होगी। मैं रेशम को हैरत से देखने लगी। इसे आसिम जैसा वफादार और मोहब्बत करने वाला दौलतमंद शोहर मिला था जिसने रेशम जैसी तवाइफ से शादी करके उसे इज्जत दी थी। मगर रेशम तो शुक्र अदा करना चाहिए था। आसिम ने इसे गंदगी से निकाला, मगर गंदगी का कीड़ा गंदगी को ही पसंद करता है। अब मुझे ये बात समझ आई थी। रेशम ने घर के तमाम नौकरों को क्यों निकाला था, महज इसलिए कि वो रेशम के पास तरह तरह के लोगों को आता देखते तो इस बात की खबर आसिम को कर देते। मेरा क्या था, मेरे देखने ना देखने से रेशम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि आसिम मेरी बात पर एतबार नहीं करते थे। मैं एक कमज़ोर लड़की थी, बेबस और बेघर लावारिस। भला इसे मुझसे क्या डर होता। हमेशा धमकी देकर चुप कर आया गया। पहले आसिम ने अपने काम के लिए मुझे इस्तेमाल किया, अब रेशम इस्तेमाल कर रही थी। बहरहाल रेशम ने अपना काम शुरू कर दिया। आसिम के घर से निकलते ही भाग भाग के लोग इनके घर आते थे। लोगों की यूँ आमदोरफ्त से घर तवाइफ खाना बन गया था। ये सब मुझे बहुत बुरा लगता, पर मैं क्या कर सकती थी। ये रास्ता तो आसिम ने खुद चुना था। अपनी माँ का कहना ना मानकर उन्होंने एक पेशेवर तवाइफ से रिश्ता जोड़ लिया था। अगर मैं असल बात आसिम को बता भी देती तो मैं यकीन नहीं करते, उल्टे मुझे घर बेघर होना पड़ता। मेरे अलावा घर में कोई दूसरा मौजूद नहीं था जो मेरी बात की तस्दीक करता। बस एक चौकीदार था जो रात की ड्यूटी देकर सुबह अपने घर सोने चला जाता। रेशम का काम तो सुबह से ही शुरू होता या वो अपनी मनमानी करती रहती, उसे रखने वाला कोई नहीं था। मेरी शादी के बाद आसिम का रवैया मेरे साथ कभी अच्छा नहीं रहा। मैंने इनकी आंखों में अपने लिए कभी मोहब्बत या नरमी नहीं देखी। उनका सलूक मेरे साथ हमेशा रूखा फीका ही था। मगर कुछ दिनों से मैं महसूस करने लगी जैसे उनके रवैये में बदलाव आता जा रहा है। इनके बर्ताव में नरमी आती जा रही है। पहले वो कभी भी मुझे मोहब्बत से नहीं देखते थे, जब भी कर देखा नफ़रत और हक़ारत की निगाह से देखा। लेकिन अब इनकी निगाहों में मुझे अपने लिए मोहब्बत की चमक नज़र आती। वो अक्सर चौड़ निगाहों से मुझे मीठी नज़र से देखते और जब मेरी नज़र उनसे टकराती तो वो सटपटा कर निगाहें झुका लेते। मैं इस बदलाव की वजह तो नहीं जानती थी, पर यह तब्दीली मुझे बहुत अच्छी लगी थी। वो पीर का दिन था। आसिम को ऑफिस गए हुए 2 घंटे हो चुके थे। रेशम अपने दोस्त के साथ मगन थी और मैं हमेशा की तरह बारिश की रखवाली का काम कर रही थी। दूसरे कामों के साथ ये काम भी मेरे ज़िम्मे होता था। रेशम के पास 2 मोबाइल थे। मैं रेशम के पास 2 मोबाइल फ़ोन थे। जब भी उसका कोई दोस्त उससे मिलने आता तो वो एक फ़ोन मुझे दे देती, ताकि अगर कोई गड़बड़ हो या आसिम अचानक से आ जाए तो गेट पर इनकी गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ सुनते ही इन्हें फ़ोन पर आगाह कर दूँ। वो सब संभाल लेगी। हस्बे मामूल रेशम अपने दोस्त के साथ मसरूफ़ होती। 1 घंटा हो चुका था। अचानक गोली की आवाज़ सुनकर मैं अपनी जगह से उछल पड़ी। मेरी समझ नहीं आ रहा था। गोली की आवाज़ ड्राइंग रूम से आई थी। वहाँ से चीखने और शोर की आवाज़ें भी आने लगी। मैं इसी तरफ भाग कर गई। अभी ड्राइंग रूम के करीब ही पहुंची, रेशम का वही दोस्त जिसके साथ बातें कर रहा था तेज़ी से बेड की जाने भागा। बड़ का मंजर तो देख चुकी थी, लेकिन अंदर का मंजर देखकर मैं तो सकते में रह गई। अगर मैंने मजबूती से कमरे का दरवाज़ा न थामा होता तो मैं चकरा कर गिर पड़ती। रेशम सोफे पर बैठी थी, खौफ से उसका वजूद कांप रहा था।
اس کے بالکل سامنے آسم پستول تانے کھڑا تھا۔ آسم کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ وہ ریشم کو غصے میں دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے گولی کی آواز مجھے سنائی دی تھی۔ وہ آسم کی پستول سے نکلی، لیکن اس کی گولی سے کسی کی جان نہیں گئی تھی، بلکہ آسم نے ریشم اور اس کے دوست کو خوفزدہ کرنے کے لیے چلائی تھی۔ میری نظر اس وقت صوفے کے ساتھ والی کھڑکی پر پڑی، جو کہ کھلی ہوئی تھی۔ نہ جانے کیسے آسم سلاخوں کو ہٹا کر اندر داخل ہوئے۔ بری عورت، تیرے لیے میں نے کچھ نہیں کیا۔ آسم نے غصے سے ریشم سے کہا، بدذات عورت، تو نے میرے گھر کو طوائف خانہ بنا دیا۔ تو وہ گندی نالی کا کیڑا ہے جو صاف ستھری جگہوں پر جی نہیں پاتا۔ تو نے یہ بھی سوچا نا کہ مجھے تیری عیاشیوں کا پتہ نہ چلے گا۔ مجھے تو اس وقت شک ہو گیا تھا جب تو نے ایک ایک کر کے گھر کے تمام نوکروں کو نکالا۔ پھر آسم رونے لگے اپنی عیاشیوں کے لیے۔ تو نے یہ بھی نہ سوچا اتنے بڑے گھر کا یہ سارا کام اکیلی کومل کیسے کر پائے گی۔ پہلی بار ان کی زبان پر میرا نام آیا تھا، اب بہت ہو چکا، آج تو آخری دن ہے۔ یہ کہہ کر آسم نے ٹریگر پر انگلی رکھ دی۔ اس وقت مجھ سے نہ جانے کیسے ہمت آ گئی، میں نے ان کے ہاتھ کا دوسری جانب کر لیا۔ اگلے لمحے آسم کے قدموں میں گر گئی۔ آسم، خدا کے واسطے اسے چھوڑ دو۔ آسم ریشم کی جانب اشارہ کرتے ہوئے چیخے، اس عورت کو چھوڑ دو جس نے مجھے برباد کر کے رکھ دیا، محبت کے بدلے مجھے دھوکہ دیتی رہی، اس کی وجہ سے اپنی ماں سے جھوٹ بولتا رہا، اس کی وجہ سے تم پر ظلم کرتا رہا، تم کہتی ہو اسے چھوڑ دوں۔ آسم کے سر پر خون سوار تھا، لیکن میری منتوں کی وجہ سے آسم نے ریشم پر گولی نہیں چلائی، لیکن اسے اسی وقت طلاق دے کر گھر سے نکال دیا۔ پھر وہ میرے قدموں میں گر گئے، مجھ سے معافی مانگنے لگے، میرے لیے یہی کافی تھا۔ انہیں میرا احساس ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے آسم نے سارے پرانے نوکروں کو پھر سے رکھ لیا۔ ایک سال بعد خدا نے مجھے ایک بیٹے سے نوازا۔ آسم مجھے بہت پیار کرتے ہیں، میں بہت خوش ہوں۔ سچ ہے کہ خدا کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، وہ پاک پروردگار اپنے بندوں کی تمام دعاؤں کو سنتا ہے، بس ان کی دعاؤں کی قبولیت اپنے مقرر وقت پر ہوتی ہے۔ میں اب آسم کے ساتھ نہایت خوشگوار زندگی گزار رہی ہوں۔